Start no. Yes, fine. Okay. Who is admitting the students who come out? Where in the kuttila are admit cheyan povunne? ഞാനാണ് sir, Jyoti. Fine. Please. Yes, good morning, one and all. I hope that is the second day. It is our second day to know about something regarding language. And today, we clearly move to civil service pattern. First of all, we will be think about what all different types of questions may be asked for civil service examination. To know it, we have to just go through it. So let me share one screen before you and read it out. I will also give you a variety of perspectives, and no doubt I will show you the techniques, the strategies to crack down this type of questions. Hope that almost everybody has joined, because once we begin that sharing session, then those who join later cannot follow in its full swing. For the time being, I'm sharing the screen. Hope that you can see one word article. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Fine. This is one article. This article is to enable you to understand and solve the reading comprehension exercises in UPSC papers. Whatever be, whether it is a civil service or whatever be, all UPSC papers, one only practice can make you well versed with the comprehension skills. And more practice exercise will help you clear the comprehension questions easily. UPSC papers the reading comprehension. There is no much grammar part there. Reading comprehension how can you well versed with the comprehension skill? The answer is there, only practice. Only practice can make you well versed with the comprehension skills. Everybody, more and more practice exercise will help you clear the comprehension questions easily. Comprehension, reading comprehension exercise practice അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്കത് എളുപ്പമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇത് രണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും കാണുന്നില്ലേ? Yes, now only video is on. Yes. ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ട് സിവിൽ സർവീസിന് നേരിട്ട് പോകുന്നില്ല. അത് UPSCക്കും ബാങ്കുകൾക്കും റെലവന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാറ്റിലേക്കും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലാണ് സിവിൽ സർവീസിന്റെ മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. For the time being, I would like to teach you a very simple technique. That means reading comprehension is the act of understanding what you are reading. ഞാൻ പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും.
ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോവാണ്. ടിപ്പുകൾക്ക് ഞാൻ തരും. പാസേജ് 1. Hope that you can read the passage 1. നമ്മളിത് വായിക്കാൻ പോവാ. നിങ്ങളത് വായിച്ചോളൂ, ഞാനും വായിക്കും. Let me read first. These type of the questions that you can expect for the civil service or UPSC, whatever, for the examinations. A very small paragraph, but it is apart from the bank examination. This is very short. Usually you will be asked very high, more than 400 words in bank examinations. But in civil service examination, you can expect maximum this much of paragraph. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Let us read the passage 1. Global population was around 1.6 billion in 1990. Today it is around 7.2 billion and growing. Recent estimates on population growth predict a global population of 9.6 billion in 2050 and 10.9 billion in 2100. Unlike Europe and North America, where only 3 to 4% of population is engaged in agriculture, around 47% of India's population is dependent upon agriculture. Even if India continues to do well in the service sector and the manufacturing sector picks up, it is expected that around 2030, when India overtakes China as the world's most populous country, nearly 42% of India's population will still be predominantly dependent on agriculture. This is a paragraph that we have to think of. My question is this. The first question is, what is the central theme of the passage? What does this passage speak of? What does this passage speak of? എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത്? ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഏതാണ്? അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കേണ്ടത്. പോപ്പുലേഷൻ ആണോ? ഇനി കുട്ടികള് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ അവിടെ ഉണ്ടോ? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും. അതെ, ഇനി ഈ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പുറകിൽ ടിവിയോ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുറിയൊക്കെ അടച്ചിടണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ശബ്ദം കൂടുതൽ വരാണ്. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്കറിയാൻ കഴിയും. പുറത്ത് ബാക്കിൽ നിന്ന് നല്ല ശബ്ദമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ചിലപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളങ്ങ് അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. അല്ലാത്തവരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാഷിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയണം. പോപ്പുലേഷൻ ആണോ അഗ്രികൾച്ചർ ആണോ ഇതിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം? പോപ്പുലേഷൻ. എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷനിലേക്കാണ്. ആരെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണോണ്ട് അത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് എന്താ പറയാ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നു. നമുക്കതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം എടുക്കണം എന്ന് കരുതുക. പോപ്പുലേഷൻ ആണോ അഗ്രികൾച്ചർ ആണോ ഇതിൽ പ്രധാന? വാട്ട് ഈസ് എ പ്രിഡോമിനന്റ് ഐഡിയ? വാട്ട് ഈസ് എ സെന്റർ? ഇതിനകത്ത് ഒരു വേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഓർ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? പോപ്പുലേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ വാക്കുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലേ? ഗ്ലോബൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മള് ചൈനയെ വെട്ടിക്കുന്നു പറയുന്നു. എല്ലാം കൂടെ ഒരു പോപ്പുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഐ ഹാവ് വൺ മോർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ടു തിങ്ക് ഓഫ്. കുട്ടികളെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇക്കോണമി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഇതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞതിൽ വല്ലയിടത്തും ഈ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഡെമോഗ്രഫിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകെ ഒരു സാമ്പത്തിക വിശേഷമുണ്ടോ?
മിണ്ട്, മാസ്റ്ററോടൊന്ന് മിണ്ടിയേ. യെസ് സർ. ഉണ്ട് സർ. അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തും കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു ഇക്കോണമി അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇക്കോണമി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതില് ഇക്കോണമി മീൻസ് ഇൻ സിമ്പിൾ ടേം മണി. ഒരു വേറൊരു തരത്തിലൊരു സമ്പദ്ഘടനയാണല്ലോ. ഒരു മണി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഷോർട്ടാക്കി വെറുതെ പറഞ്ഞേക്കാം, അത്രത്തോളം ചെറുതാക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഇക്കോണമിക്സ് ഈസ് ദ കിങ് ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർട്ട് സബ്ജക്ട്സിന്റെ രാജാവ് അത്ര എക്കണോമിക്സ്, അങ്ങനെ പറയുന്നേ. അപ്പം ഇതിനകത്തൊരു പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാ പണമാക്കി മാറ്റുന്ന ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലയിടത്തും ഉണ്ട്. ഇവിടെ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഈ പോപ്പുലേഷൻ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? പോപ്പുലേഷൻ കോറിലേറ്റ്സ് വിത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ. മിണ്ടിക്കോ കേട്ടോ, ഇടക്കിടക്ക് മിണ്ടിക്കോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മിണ്ടും തോറും കാര്യം നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ, പോപ്പുലേഷൻ, എക്കോണമി അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, പോപ്പുലേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് വൺ സൈഡ്, അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് അതർ സൈഡ്. ഈ രണ്ട് ഇതിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആരെ കുട്ടികളെ? ഇക്കോണമിയാണ്. ഇക്കോണമി ഈസ് ദ റിയൽ ഫാക്ടർ. അതവിടെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല, കണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് അൺസീൻ. അവനാണ് എന്ത് വില്ലൻ. ഇതിനകത്ത് പോപ്പുലേഷനും അഗ്രികൾച്ചറും കൂടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. Even if India continues to do well in the service sector and the manufacturing sector picks up, it is expected that around 2030, when India overtakes China as the world's most populous country, nearly 42% of India's population still be predominantly depend on agriculture. The paragraph speaks of the service sector. Service sector is a tertiary sector. What is the primary sector? As per your knowledge, agriculture. What is secondary sector? Production, manufacturing. We can say industry. Manufacturing, definitely. Industry. Agricultural sector is the primary sector. Industrial sector is a secondary type sector, and service sector is a tertiary sector. മാസ്റ്റർക്ക് ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല MAക്കും കൂടി മാസ്റ്റർക്ക് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ വേഗം ആ കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ടേർഷറിയും അവിടെ കിടക്കാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ, എനിക്കൊരു ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കും തോന്നുക. പോപ്പുലേഷൻ എന്തായാലും കൂടാൻ പോവാണ് പോപ്പുലേഷൻ. 2030 നമ്മൾ ചൈനയെ ആകോടി വെട്ടിക്കാൻ പോണത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും 42% ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവീസ് സെക്ടർ വളരെയേറെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ IT ഒക്കെ അതിലാണ് വന്ന് പെടുന്നത്. ഒരു ഫോർത്ത് സെക്ടർ വരാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ പോവാ. എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? Question 1. Yes. Which of the following is the most logical and rational inference that can be made from the above passage? Prosperity of agriculture sector is of a critical importance to India. The Indian economy greatly depends on its agriculture. India should take strict measures to control its rapid population growth. India's farming communities should switch over to other occupations to improve their economic conditions. കുട്ടികൾ, നമ്മൾ അവിടെ കാണാതെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇക്കോണമി. ചോദ്യത്തിൽ വന്നത് കണ്ടോ? ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി, economic condition.
നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ the very simple techniques of reading comprehension is this, or I can suggest to you, what must you read? I do agree that you have to read each and every words of the paragraph, every sentence, every word of the paragraph, everything. I do understand. But my friends, I encourage you to read between the lines. Please read between the lines. You have to say which of the following is the most logical and rational inference that is a one line. What is second line? Be made from the above passage. That is the second line. I have to tell you, or I request you to read in between the sentence, the lines begins with a which and be. Whichindeyum, be'yudeyum, ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടു. ഈ വിച്ചിന്റെയും ബിയുടെയും ഇടയിൽ സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ സ്പേസിൽ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. You have to read between the lines. It is not simply reading the lines what is written. Instead, you have to think of what all are the lines there inserted at the hidden manner in between the two lines. That is important thing. Because the following is the most logical and rational inference that can be made from the above passage. That's the one case. That is the question. And from this, you may not read between the lines. Instead, you have to read what actually meant for. Your conscious, your rational think, your logical inference, your rational inference will guide you what actually this passage meant for. ഇത് വായിക്കുമ്പോ എന്ത് ലോജിക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്, എന്ത് റാഷണൽ ആയി. സി this simply speaking of inference എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു കണ്ടോ, ഇൻഫറൻസ്. ആ ഇൻഫറൻസിന്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കൂ കണ്ടോ. That inference must be what? Logical. That inference must be rational. How can we, or how do we infer a thing? They have inductive method and deductive method. But I'm suggesting that is not. That is another method of. There is some logic, some symbolic logic is there. Many things are there. But I have to suggest to you, while you read one reading passage, you have to infer the things rationally, logically. And the inference എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഊഹിച്ചെടുക്കലല്ല, കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുക, നൂലുകൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക, അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോർട്ട് ഓഫീസേഴ്സ് കണ്ടക്ട് ട്രയൽ യൂസിംഗ് ദിസ് മെത്തേഡ്. അവിടെ ഇൻഫറൻസ് പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈഷമ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല എടുക്കേണ്ടത്, അതിനകത്ത് മറ്റെന്തൊക്കെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. എഴുതിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ we can't reach anywhere. Instead, we have to infer. What all are the ingredients for inference? Infer ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ingredients എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികളെ? First one, it must be rational. It must be logical. കണ്ടോ, അത് ലോജിക്കൽ ആയിരിക്കണം, അത് റേഷണൽ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ആ റേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുണ്ട്. അത് എന്തായിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്? ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്നത്. അതായത് അത് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു? മോസ്റ്റ് ലോജിക്കൽ ആയിരിക്കണം. Everything is logical almost. Everything may be rational almost. But out of all this logical and rational inference, we have to choose the most logical and rational inference.
Now only you could understand what actually the question meant for. They are asking you not a simple answer. Instead, they're asking you the most logical inference. They're asking you the most rational inference. These are the two things. The logical and rational inference. That must be most logical and rational inference. ഇനി എന്റെ കുട്ടികളുടെ സമയമാണ്. ഈ നാലെണ്ണത്തിലെ which of the following is the most എന്ന് പറയുന്നത്? മോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ അതിനൊന്നു അപ്പർ കേസ് ആക്കി മാറ്റട്ടെ. മോസ്റ്റ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് റേഷണൽ ഇൻഫറൻസ്. ഇനി എന്റെ കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ ഓരോരുത്തരായിട്ട്, എല്ലാവരും വേണമെന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒന്ന് 4 എണ്ണം വായിച്ചിട്ട് ABCD വായിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പാരഗ്രാഫിൽ, നേരത്തെ വായിച്ച പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക്, അതിപ്പം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരണ്ടേ? ABCD നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ? രണ്ട് പേജിലായ കാരണം വലിയ പാടാ. Prosperity of agriculture sector is of critical importance to India. ചോദ്യം പെട്ടോ? Indian economy greatly depends on its agriculture. India should take strict measures to control its rapid population growth. India's farming community should switch over to other occupations to improve their economic conditions. ഇതൊക്കെ അവർ പറയുന്നേ. ഞാൻ ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം, പാരഗ്രാഫിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം. എല്ലാ കുട്ടികളും ശാന്തമായിട്ട് ഈ പാരഗ്രാഫ് സമയമെടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. ഐ എം കീപ്പിംഗ് മം ഫോർ എ വൈൽ. ഒന്ന് വായിക്കും. Yes, hope that you have read it. വായിച്ചോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ വായിച്ചോ? ഇനി നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ പുറകോട്ട് വന്ന് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നമുക്ക് സമയം കിട്ടും. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ സമയം കിട്ടും. ഞാനിപ്പോ അടുത്ത പേജിലേക്ക് മറയ്ക്കാൻ പോവാ. അപ്പൊ ഇത് കാണില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലെ മോസ്റ്റ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് റേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഫറൻസ്, മോസ്റ്റ് ലോജിക്കൽ റേഷണൽ ഇൻഫറൻസ് നോക്കാം. യെസ്, വായിച്ചോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൾറൈറ്റ്, ഞാനിപ്പോ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കാൻ പോവാ. എനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും. ആദ്യത്തെ ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഓർക്കം വരുന്നുണ്ടാ? ഫാത്തിമ സജിലിന്? ഇല്ല സർ. അപ്പൊ ഫാത്തിമ ആദ്യ ഉത്തരം പറയും. ഇതിലത്തെ ഏതിനാ മോൾക്ക് ഉത്തരം തോന്നണേ?
India's farming communities should switch over to other occupations. ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ ഡി. ഇനി തസ്നിയം റഹീമിനോ? B and D. നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാന്ന് കുഴപ്പമില്ല. That's a good sign because usually I suggest you choose 2 first out of the 4. ഞാനത് പറഞ്ഞു തരും. എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട് രഞ്ജിനി ഹരിദാസിന്റെ മെത്തേഡൊക്കെ മാഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും. ആദ്യം 2 ചുരുക്കണം. ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ പറയുന്ന പറയാം. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുന്നത് നല്ല തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ തോന്നിയ? ബിയും ഡിയോ? ബി ആൻഡ് ഡി. ഇനി ഗൗതം കൃഷ്ണയ്ക്കോ? എനിക്ക് ഡി ആണ് സാർ. ഡി വന്നു. ജയസൂരിക്കോ? എനിക്ക് തോന്നിയ സി ആണ് സാർ. ഡി അതോ ബിയോ? നീ ആ മൈക്കൊന്ന് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചേ. മൈക്ക് സാർ. സി ആണ്. ഓക്കെ. ഷാഹിദിനോ? എ ബി ആൻഡ് ഡി ആണ് സാർ. രണ്ടേ ആൾക്ക് അല്ല. അക്ഷയ്ക്കോ? C and D, sir. D for doll. Diya unmuti. C and D. Sir, കേൾക്കുന്നില്ല. C and D. B and D. C and D. C and D. Oh, fine. Ann Marino? Sir, D. D ഇത് പറയുമ്പോ ഒരു ഉറപ്പ് കുറവ്. ഡി. എന്നാ ശരി, ഡി കിട്ടി. റെഡി. അടുത്തത് പാർവതിയോ? ഡി. അർച്ചന? Sir, B and D. ബി ആൻഡ് ഡി. ഫൈൻ. രാഹുൽ? സാർ എ. ഓ, ഫൈൻ. അശ്മിന? C. മൈക്ക് അടുപ്പിച്ച് പിടിക്കുമോള്? സി. ഫൈൻ. ദേവിക? C and D. C and D എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹമോളോ? സ്നേഹ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേ. ഇനി പറയൂ. സ്നേഹ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. നെവിൽ അനീഷ് പറഞ്ഞേ. സർ എ ആൻഡ് സി. ആകാശ്? A and D. അശ്വിൻ പറഞ്ഞതാണോ? ഇല്ല. അശ്വിൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. സ്നേഹ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് പറയൂ, ആൻസർ പറയൂ. ബി. ഫൈൻ. അശ്വിനോ? ഡി. ഞാൻ ആരുടെയും പേര് വിളിക്കാത്തോണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടൊക്കെ വന്ന് ഇനി ആരും വിളിക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് പറയാത്തവരൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞേ. അമൃത സജീവൻ. യെസ്. ഉത്തരം പറയൂ കുട്ടി. A, B and D. അയ്യടാ, ഒരെണ്ണം മാത്രല്ല, ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടി പറയേ. 2 മാക്സിമം 2. ഒരെണ്ണം കൂടി കളയുന്നേ. Sir, B and D. ബി ആൻഡ് ഡി. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. മാറ്റം 3 2 കഴിക്കണ്ടേ. നോക്കട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കതിന്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ പണി എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട്. 2 കളയണം. ഈ രഞ്ജിനി ഹരിദാസിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് രഞ്ജിനി ഹരിദാസ്. ഈ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ മാഷത് കണ്ടിരുന്നു, നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ആവർത്തന വിരസത. രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ട് എനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ പോണ കുട്ടികളെ വിഷമിപ്പിച്ച് കരയിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി. ശരിയാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്കത് തോന്നി. അങ്ങനെ സമാധാനം, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആങ്ങളെ കരയിക്കും, നമുക്കും സങ്കടം വരാം. അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തി പണി.
ഇത് നമ്മള് കാണുന്നത് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയില് ഈ കുട്ടികൾ പുറത്താവണത് കാണുമ്പോ അന്ന് വേറെ പോയാൽ മതി. 100 മീറ്റർ ഓടിയിട്ട് കുട്ടികൾ ഔട്ടാവുന്നത് വിഷമൊന്നുമില്ല. നന്നായി ഓടുന്ന സമ്മാനം കിട്ടും. എല്ലാത്തിനും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഓടും. അത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാത്രം ഓടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ സമാധാനം ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൊണ്ട് എല്ലാവരും കെട്ടിപ്പിടിക്കുള്ളൂ. ഇത് ദുഃഖിപ്പിച്ച് കരയിപ്പിച്ച് ഒരു ഷോ ആക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് രഞ്ജിനി കഥാസ്ഥരെ അങ്ങനെ കുറവ് എനിക്ക് തോന്നി. അത് ആ കുട്ടിയുടെ അല്ല, അതിന്റെ സംവിധായകർ പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ഗുണം എനിക്ക് തോന്നി. 10 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 20 പേരുള്ളതിൽ നിന്നിട്ട് 5 പേരെ ഒഴിവാക്കുക, അപ്പൊ ബാക്കി 15 പേര്. പിന്നെ 5 പേരെ ഒഴിവാക്കുക, ബാക്കി 10 പേര്. പിന്നെ 5 പേരെ ഒഴിവാക്കുക, ബാക്കി 5 പേര്. പിന്നെ ഓരോരുത്തരും ഒഴിവാക്കുക. ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ? പിന്നെ ഒരാൾ ഒഴിവാക്കി, അപ്പൊ 4. പിന്നെ ഒഴിവാക്കി. പിന്നെ എന്തൊരു ഫിനാലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുറച്ചോട്ട് പാതിര വരെയുള്ള പരിപാടി. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പരിപാടി. എന്തേലും ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ രഞ്ജിനി ഹരിദാസിന്റെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം കളയുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധി ആവശ്യമുള്ളത്. വൈദ്യുതി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈദ്യുതി കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. താങ്കളുടെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ താങ്കളുടെ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം, അപ്പൊ ആള് പറയാ ഇത് ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമല്ല, ഇതെന്റെ 1001ാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു 10,000 കണ്ടുപിടുത്തം? മറ്റുള്ളതൊന്നും ഈ വൈദ്യുത ജാലകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി. ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വൈദ്യുത ജാലകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത്. എന്തൊക്കെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. മറ്റുള്ള അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്, അവഗണിക്കാൻ പോവാണ്, ഇല്ലാതാക്കാൻ പോവാണ്. ആരുടെയൊക്കെ അപേക്ഷകളാണ് തള്ളേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ ആരുടെ അപേക്ഷയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ. നിങ്ങൾ കളക്ടർ ആയതിനു ശേഷം തള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും? പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൈക്കോടതി പോകണം. സാധാരണക്കാരന് പറ്റിയ പണിയാണോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും മുൻപ് ആ ഫയല് നന്നായി പഠിച്ചോളണം. പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നേ, നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുൻപ് എന്തുകൊണ്ട് അത് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതമാണത്, എന്തുകൊണ്ട് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിനക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് കുട്ടികളെ ഇതുപോലെ എഴുതി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കർഷകന്റെ ഫയൽ നിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് എത്തുമ്പോ അത് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് ഉണ്ടായേക്കാം, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. അത് നിരസിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുൻപ് അതിന്റെ കാരണം നീ വ്യക്തമായിട്ട് അത് എഴുതിയിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് ഈ 50 ഫയലില് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ശബ്ദമുള്ളവരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ വിളിക്കാം ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനായിട്ടൊരു കഴിവ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ 4 എണ്ണത്തിലെ ഏറ്റവും തീരെ പറ്റാത്തൊരെണ്ണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഒരെണ്ണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാ. Prosperity of agriculture sector is of critical importance to India. Good. Indian economy greatly depends on its agriculture. Good. India should take strict measures to control its rapid population growth. കുട്ടികൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഇതിനോട് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ സി എടുത്ത കുറെ പേരുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ആൻസർ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ. അവരെല്ലാം മറുപടി പറയേണ്ടത് യെസ് എന്ന്. ഇന്ത്യയുടെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഈ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. മേ ബി you are speaking about your unconscious. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചില ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെതായ ചില പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇവിടെ എന്റെ വിഷയം ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പാരഗ്രാഫില് population growth control ചെയ്യണമെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?
Answer is in negative. C is the first thing to be eliminated. ആദ്യമായിട്ട് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സി ആണ്. പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ചില ധാരണയാണ് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത രാജ്യം രക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഈ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ ജനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ പോലെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് കുടിയേറി പാർക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ജിഡിയാട്രിക് കൺട്രീസ് ആയിട്ട് മാറി, പ്രായമുള്ളവർ മാത്രമായിട്ട് മാറി, പ്രായമുള്ളവർ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറി. ചെറുപ്പക്കാരില്ല, നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊതിയാവും. യുവാക്കൾ അവിടെ ഇല്ല, ഒക്കെ പ്രായമുള്ളവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറല്ല, കുട്ടികളുണ്ടാവാനും തയ്യാറല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോപ്പുലേഷന്റെ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്ത് വന്നാണെങ്കിലും ഈ പാരഗ്രാഫില് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല? പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ സി ഈസ് ഔട്ട്. ഇനി നമുക്ക് എ ബി ഡി ഉള്ളൂ. എ ബി ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതില് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടിയും കളയണം. ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാലോ. Prosperity of agriculture sector is of a critical importance to India. Indian economy greatly depends on its agriculture. India's farming communities should switch over to other occupations to improve their economic conditions. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തില് ഒരെണ്ണം കൂടിയും കളയണം. കളഞ്ഞോളൂ. എവിടെയെങ്കിലും വേറെ പണി അന്വേഷിച്ചു പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ നോക്കിയേ. India's farming communities switch over to other occupations to improve their economic conditions. കർഷകര് അവരുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പണി അന്വേഷിച്ചു പോണെന്ന് അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികളെ പാരഗ്രാഫില്? അങ്ങനെ മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താ? കർഷകർക്ക് ഈ കൃഷിയിലൂടെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ലേ? പഞ്ചാബിലും മറ്റുള്ളതൊക്കെ കോടികളുടെ ആസ്തിയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. കർഷകൻ അവൻ ചെറിയ വീട് താമസിക്കത്തുള്ളൂ. മണ്ടന്മാരാണ് വലിയ വീട് പണിതിട്ട് അതിനുള്ളിൽ താമസിക്കുക. ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ കയ്യിൽ കോടികളുടെ ആസ്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കറങ്ങി നടക്കും. നമ്മളിവിടെ എല്ലാ പണം കല്ലിഷ്ടിയാക്കി മാറ്റും. ലോകത്ത് ഇത്രമാത്രം വീടിന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കുന്ന മണ്ടന്മാരുള്ള ഏക സ്ഥലമാണ് കേരളം. അതറിയില്ല എന്താന്നുള്ളത്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാ. കർഷകരൊക്കെ ധാരാളം സമ്പത്തുള്ള ധാരാളം കർഷകർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഡിയും അവിടെ നടക്കില്ല. ഓക്യുപ്പേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തേക്കും. അവര് പറയുന്നത് ഷുഡ് സ്വിച്ച് ഓവർ ടു അതർ ഓക്യുപ്പേഷൻ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്ത് മാത്രമായിട്ട് മാറി? എയും ബിയുമായിട്ട് മാറി. ഇനി എന്റെ കുട്ടികള് എയും ബിയിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനി എല്ലാവരും പേര് വിളിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. എയും ബിയില് ഒരെണ്ണം ഇനി പറ്റത്തുള്ളൂ. പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഈസ് ഓഫ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇന്ത്യ. Indian economy greatly depends on its agriculture. ഇതില് അവ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്തായിരുന്നു? രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് മെത്തേഡ്, എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട്. നമ്മൾ നന്നായി ആലോചിച്ചോളണം. എന്ത് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് എന്ത് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ പുറകില് അല്ല എന്നുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് ഇതല്ല എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ രണ്ടറിവുള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ. എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് ഇതേ അറിയുള്ളൂ, ആ പണി പഠിക്കത്തില്ല. രണ്ടും അറിഞ്ഞ് അതിന്റെ അകത്തെടുക്ക സെലക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഡിയും സിയും ഡിയും കളഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം. കുട്ടികളെ, ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അത് പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. ജീവിതത്തിലും നിന്റെ മുൻപിൽ ഫയൽ വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യത്തിലും
വേണ്ടെന്ന് വെക്കുമ്പോഴേ അതിന് പുറകിൽ ഒരുപാട് കണ്ണീരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ചിലത് കളയുക തന്നെ വേണ്ടി വരും. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തൂക്കിക്കൊല്ലേണ്ടവിടെ തൂക്കിക്കൊല്ലണ്ടേ? നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ കോടതികളിലൊക്കെ കരുണ മാത്രം, കരുണ വേണം, കരുണ തന്നെയാണ് കോടതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്ര. തീരെ കരുണ അർഹിക്കാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടാവും, അവരെ നിയമത്തിന് അവർ കനത്ത ശിക്ഷ നൽകേണ്ടതായിട്ടും വരും, സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ സിയും ഡിയും ഉത്തരമല്ല എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം. അടുത്തത് വളരെ ചെറുതാ, എയും ബിയും. കുട്ടികൾ പറഞ്ഞോ, 4-5 പേര് പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ. ഏതിനാ കൂടുതൽ? എ ഓർ ബി? ഒരുപോലെ വന്നു. ആദ്യം ശബ്ദം വന്ന് എ എന്നായിരുന്നു, പിന്നെ അവസാനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ബിയിലേക്ക് വന്നു. കുറെ പേര് ഏകദേശം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ വെയിറ്റ് തോന്നണേ. എനിക്കാണ് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത്. ക്ലാസ് മുറിയിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മുഖം കണ്ട് എനിക്ക് ആരൊക്കെ മിണ്ടിയെന്നൊക്കെ അറിയാം. ചിലവറ്റങ്ങൾ വർദ്ധിരിക്കണ്ടാവും, അക്ഷരം മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണ്ടാവും. എ ആണ് ബി ആണെന്ന് ഇപ്പോഴും സംശയമല്ലേ കുറവുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടാവും. അത് ക്ലാസ്സിലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മുഴുവൻ പേരെ കിട്ടണില്ല ഇതിന്റെ അടുത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കണം. എയും ബിയും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാൻ പോവാ. പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഈസ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യക്ക് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പ്രാധാന്യമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെ പ്രോസ്പെരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പറയാണ്, ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഗ്രേറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ. എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഇപ്പോഴും അഗ്രികൾച്ചറിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരട്ടെ, നമുക്കത് ഒന്നും കൂടി വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. Yes, sir. Yes, sir. Global population was around 1.6 billion in 1990. Today it is around 7.2 billion and growing. Recent estimates on population growth predict a global population of 9.6 billion in 2050 and 10.9 billion in 2100. Unlike Europe and North America, where only 3 to 4% of population is engaged in agriculture, around 47% of India's population is dependent upon agriculture. Even if India continues to do well in the service sector and the manufacturing sector picks up, it is expected that around 2030, when India overtakes China as the world's most populous country, nearly 42% of India's population will still be predominantly dependent on agriculture. Answer is B. A is out. B ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ. B is the answer. Because 42% ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം 2030 പോലും ഇന്ത്യയെ ചൈനയെ പോലും കവച്ചു വെച്ച് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും പോപ്പുലസ് കൺട്രി ആകുമ്പോൾ അതിലെ 42% അഗ്രികൾച്ചർ ആകുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എത്രയുള്ളൂ? 58 ഏതൊക്കെ പോകണം? പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് തേർഡ് സെക്ടറിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അത് പകുതിയൊക്കെ തന്നെ എത്രയായി? 58ന്റെ 25-26 ആയിട്ട് മാറി. Then which is predominant? 42% is 3 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 42 മേലെയല്ലേ? 100% ഉള്ളൂ. 42 ഒറ്റയ്ക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് വരുന്നു. അത് ലോകത്തിൽ തന്നെ അടിയിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നു നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എയും ബിയും ശരി തന്നെയാണ്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് ലോജിക്കൽ? വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് റേഷണൽ? വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ലോജിക്കൽ? വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് റേഷണൽ? I do agree with you, my friends. Prosperity of agriculture sector is of critical importance to India. അത് 40% ശരി തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യ 60% ശരി തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഗ്രേറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ 100% ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഐ എം നോട്ട് നെഗ്ലക്ടിങ് ദ എ ഈസ് റോങ്. ഒരിക്കലും റോങ്. എ ഈസ് റൈറ്റ്. ഒരിക്കലും ഞാൻ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് റാഷണൽ ഇൻഫറൻസ്? ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി അഗ്രികൾച്ചർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ശക്തമായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തി. ഇനി അഗ്രികൾച്ചർ തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് കൊറോണ വന്നപ്പോഴും മനസ്സിലായല്ലോ. രാജ്യത്തില് ചോറുണ്ടാവില്ല, കുറെ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ, യന്ത്രം പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ പറ്റുമോ? മനുഷ്യ കൃഷി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയായിരുന്നു ബി എടുത്തതെന്നൊന്നും ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കണമൊന്നുമില്ല. ക്ലാസ്സിലേക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈയടിക്കാനും ഞാൻ നിൽക്കാറില്ല. കാരണം
മറ്റുള്ള ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ ആ കാരണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടിയിലെ ആൻസർ വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡി എടുത്ത് കളയാന്ന് പറയാണ്. ഇന്ത്യാസ് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അവിടുന്ന് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേൻ, ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത കുട്ടികള്, സോറി മ്യൂട്ട് ചെയ്ത കുട്ടികള്. യെസ്. India's farming communities should switch over to other occupations to improve their economic conditions. Because not even implied remotely. ഒരു വിധത്തിലും അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Not even implied. ഒരു വിധത്തിൽ റിമോട്ട് ആയിട്ട് പോലും അത് അവിടെ ഇംപ്ലൈഡ് അല്ല. India should take strict measures to control its rapid population growth. Again, this was never implied or intent. ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അവിടെ അത് ഇംപ്ലൈഡ് അല്ല, ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ല. ഇക്കോണമി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പോലെ കൺട്രോളർ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈഡ് ഓർ നോട്ട് ഇന്റൻഡഡ്. ഇത് രണ്ടും അവിടെ ഇല്ല. അടുത്തത് നോക്കൂ. പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഈസ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇന്ത്യ. Even though some statements may appear to be true with regard to universal truth or based upon your opinions, these ideas are not directly conveyed in the flow of ideas within the given paragraph. നിങ്ങൾ ഈ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് എന്താണ്? പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഈസ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇന്ത്യ. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. Though some statements may appear to be true, അത് ട്രൂ ആണെന്ന് കാണപ്പെടാണ്. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? With regard to universal truth based upon your opinions. നിങ്ങളുടെ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലയിലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തലയിലെ ആരൊക്കെയോ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അതിലേക്ക് ചാടിപ്പോകും. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജിൽ നിന്ന് വേണം ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ. ഇതിനു മുൻപ് വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടല്ല. അഥവാ നിന്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തിന് ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടായിരിക്കരുത്. നിന്റെ മുന്നിലുള്ള തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം വിധിക്കേണ്ടത്. നിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഫയലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കണം നീ വിധി പറയേണ്ടത്. നിനക്ക് പല അറിവുകളും പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ബിഫോർ യു, വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ബിഫോർ യു, what all are the evidences before you, accordingly you have to act out. നമ്മുടെ ഇത് even though some statements may appear to be true with regard to universal truth or based upon your opinions, these ideas are not directly conveyed. നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്ങനെ? in the flow of ideas within the given paragraph. ഇതിലൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ട്. ആ തന്നിരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ട്. പോപ്പുലേഷൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇത് ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് പോകുന്നത് എന്താന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തേക്ക് വരിക. ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഗ്രേറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. എന്തൊക്കെ കൊണ്ടല്ല എന്ന രണ്ട് വാക്കുകള്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈഡ്. ദിസ് ഈസ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചാൽ വൈ ദിസ് ഈസ് റോങ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈഡ്. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഇതേ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചനയുമില്ല. അവിടെ അത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല, ഇംപ്ലൈഡ് അല്ല. ഞാനിപ്പോ താങ്ക് യു എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. താങ്ക് യു, അതില് ഐ താങ്ക് യു ഉണ്ട്. ഐ അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അത് ഇംപ്ലൈഡ് ആണ്. വെൽക്കം എന്താ? അത് യു ആർ വെൽക്കം എന്നുണ്ട്. യു ആർ അവിടെ ഇംപ്ലൈഡ് ആണ്, കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ ഈ ഒരു ആശയം അവിടെ ഇംപ്ലൈഡ് അല്ല. പിന്നെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇന്റൻഡഡ്. എഴുതി വെക്കൂ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇന്റൻഡഡ്. എഴുതി വെക്കൂ കുട്ടികളെ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇന്റൻഡഡ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത്? മാസ്റ്ററോടൊന്നും ഇന്ത്യൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈഡ്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലൈഡ് ഓർ നോട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ടു എലിമിനേറ്റ്? അല്ല, കുട്ടികൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് എലിമിനേഷൻ ടെസ്റ്റ്. What is not implied? What is second test for elimination? It's not intended. Our reading passage തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള രണ്ട് കാര്യം, whether it is implied or not, whether it is intended or not. Don't think that all the matters will be brought before you and nothing can be brought before you as it is. You have to go through it and you have to read it between the lines. Whenever you read in between lines, you will get a lot of information. Accordingly, you have to think that whether it is implied or not, whether it is intended or not.
As and when you understand that it is implied or intended, accordingly you have to work out. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് അത് ഇംപ്ലൈഡ് ആണോ, വരികൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കത്തില്ല. വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിക്കണം. അതൊന്ന് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേൻ. റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് എഴുതി വെക്കൂ. റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാത്തത് വായിക്കണം, കാണാത്തത് കാണണം, കേൾക്കാത്തത് കേൾക്കണം. ഒന്നും എഴുതാത്ത ശൂന്യതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ വായിക്കണം. ശൂന്യമായ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾ വായിക്കണം. ആ ട്രെയിനിങ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈഡ്. ഹൗ ഡു വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇംപ്ലൈഡ് ഓർ നോട്ട്? ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ അവർ ഇൻഫറൻസ് ലോജിക്കലി ആൻഡ് റേഷണലി. എന്താ എങ്ങനെ ഇംപ്ലൈഡ് ആണെന്ന് നോക്കുക. How do, what is the techniques for whether it is implied or intended? You have to infer logically and rationally. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടല്ല എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണോ കളയുന്നത്, പിന്നെ ഏതാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്, അതാണ് ആൻസർ. കുട്ടികളെ വളരെ ചെറിയൊരു സത്യം പറയാൻ പോവുക. ഉത്തരത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം, തെറ്റുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തില് 4 ചോദ്യത്തില് എത്ര തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. 3. എത്ര ശരി? അപ്പോ 4:1 അല്ലേ? നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ 3 തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം ഒരു ശരി കണ്ടെത്താൻ. 100 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 ശരിയും 400 തെറ്റുകളുമാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 5 വെച്ച് വരാണെങ്കിൽ 5 ഓപ്ഷൻ, ഈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും. നൺ ഓഫ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. 500 ചോദ്യങ്ങളിലെ 100 ശരി, 400 തെറ്റുകളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത് തെറ്റുകളാണ്. ആ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ശരികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വല്ലാത്തൊരു രത്നം പറിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ചെളിയിൽ നിന്ന് രത്നം പറിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്. വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മനസ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അവസാനത്തെ 7 മിനിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്? റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഈസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് യു ആർ റീഡിംഗ്. നിങ്ങൾ എന്താണ് വായിക്കുന്നത് അതിന് ഇത് ആക്ട് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ? ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണത്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ഷൻ. റീഡിംഗ് ഈസ് ആൻ ആക്ഷൻ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ പോണത്? You are usually given passage to read from in the competitive examination like UPSC, banks, and answer items related to the context. More importantly, this tests the following of your skills. എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Whether you have understood what the information the passage conveys. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് നോക്കും. അടുത്തതോ whether you are able to eliminate the unnecessary ideas. കണ്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? എലിമിനേറ്റ് ദ അൺനെസസറി ഐഡിയാസ്. ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച്. ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, സെക്കൻഡ് എലിമിനേഷൻ. ഒന്ന് മൂട്ട് ചെയ്ത കുട്ടികള്, 1-2 പേര് മൂട്ട് ചെയ്തേ. ബാക്കിൽ നല്ല ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളൊന്ന് മൂട്ട് ചെയ്തേ. ഒന്നിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെച്ച. ഫസ്റ്റ് തിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്കിൽ. സെക്കൻഡ് തിങ് എലിമിനേഷൻ സ്കിൽ. എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ആദ്യം കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാലല്ലേ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഉത്തരത്തിലേക്കല്ല വരേണ്ടത്. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. എലിമിനേറ്റ് അൺനെസസറി ഐഡിയാസ്. എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാ? വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റൻഡഡ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലൈഡ്. ഹൗ ഡു വി ഡു ഇറ്റ്? ഇൻഫറൻസ്, ത്രൂ ഇൻഫറൻസ്, ലോജിക്കലി ആൻഡ് റേഷണലി. അത് അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം. ത്രൂ ഇൻഫറൻസ് ആണ്. The third one, whether you are able to distinguish the essential ideas from the closely resembling. This is very important. Ideas തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടികളെ. There could be many ideas, essential ideas and unessential ideas. Essential ideas and unessential ideas. ഇവ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു
യുദ്ധമാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. You have to distinguish, you have to separate essential ideas from the closely resembling unessential ideas. Unessential ideas എങ്ങനെയാണ്? ക്ലോസ്ലി റിസംബ്ലിംഗ് ആണ്, ഒരുപോലെയാണ് നമ്മൾ തോന്നും. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ലേ? എന്താ കാരണം? ക്ലോസ്ലി റിസംബ്ലിംഗ്. റിസംബ്ലിംഗ് മീൻ സിമിലാരിറ്റി, ഒരുപോലെ തോന്നും. എസെൻഷ്യൽ ഐഡിയ ആണെന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ? ഫസ്റ്റ് വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്കിൽ, സെക്കൻഡ് വൺ എലിമിനേഷൻ സ്കിൽ, തേർഡ് വൺ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് സ്കിൽ. ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതണം, ഫ്രം essential ideas from closely resembling unessential ideas. Unessential idea ആണെങ്കിൽ വേഗം മാറ്റായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? റിസംബിൾഡ് ആയിട്ട് തോന്നും. എങ്ങനെയുള്ള റിസംബിൾ? ക്ലോസ്ലി റിസംബ്ലിംഗ് unessential ideas. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്കില്ല് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. വാട്ട് ഓൾ ആർ യുവർ സ്കിൽസ് നൗ? കമോൺ ഫ്രണ്ട്സ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്കിൽ ആദ്യം വേണം. പിന്നീട് രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് മെത്തേഡ്, എലിമിനേഷൻ സ്കിൽ. തേർഡ് വൺ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് സ്കിൽ. എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും എലിമിനേഷനും ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ്മെന്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ്. അതും ആ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് സ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? എന്താ വേണ്ടത്? എസെൻഷ്യൽ ഐഡിയാസിനെ ക്ലോസ്ലി റിസംബ്ലിംഗ് അൺഎസെൻഷ്യൽ ഐഡിയാസിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കണം. അരയന്നങ്ങള് പാലും വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ, ഓഹോബോ ഒരു മിത്താണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ കൊക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് പാല് മാത്രം കുടിച്ച് വെള്ളം അവിടെ വെക്കും അത്രേ. അങ്ങനെ പക്ഷി ഉണ്ടെന്ന്. പാലും വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാല് മാത്രം കുടിച്ച് വെള്ളം നിനക്ക് കുടിക്കാൻ തരും, പോയി കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ക്ലോസ്ലി റിസംബ്ലിംഗ് അൺഎസെൻഷ്യൽ ഐഡിയാസിനെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എസെൻഷ്യൽ ഐഡിയ ആണെന്ന് തോന്നിക്കളയും. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുക. അടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, hence your ability to comprehend text is influenced by your skills and your ability to process information. ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച്, സിംപ്ലി പ്രോസസ് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്യണം. പൊറോട്ട ചുടണ പോലെ, കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ, ചോറ് വെക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിംപ്ലി പ്രോസസ്. Your skills, your ability to process. അപ്പൊ ഒറ്റ വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും എബിലിറ്റി ടു പ്രോസസ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. എബിലിറ്റി ടു പ്രോസസ് ഇൻഫർമേഷനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യു ആർ എ പ്രോസസർ. നിങ്ങൾ ആരാണ് കുട്ടികളെ? യു ആർ എ പ്രോസസർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. What all of the information given in the context, what all the information before you, and you have to process it. അത് പ്രോസസ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കണം. അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെയോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് കപ്പാസിറ്റി is very important. This process of information makes you a different person, a successful person. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. I just request you all to have a wonderful processor of information. ഇൻഫർമേഷന്റെ പ്രോസസർ ആവാനായിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോ, how do you process the information? ഇൻഫർമേഷനെ പ്രോസസ് ചെയ്യണം. Up to this one, you know that you have to learn, you have to get information. You are hunting for information. ഇത്ര നാൾ നിങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഹണ്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. Now I take you to another level of science of a process of information. The information that you attained through different zones, different categories, different things. My friends, you are supposed to process it now. The time for പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും പ്രോസസ് ചെയ്യണം. And it must not be prejudiced. It must not be hallucinated. It must not be pre-recorded.
മുൻപ് കേട്ട നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെയോ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളുടെയോ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന്റെയോ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയോ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുടെയോ നിങ്ങൾ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിങ്ങളെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയാണ് ഇനി നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആണ്. യു ആർ ദ ഫസ്റ്റ്. യുവർ കോൺഷ്യസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. യുവർ കോൺഷ്യസ് മസ്റ്റ് ബി മോൾഡ് വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ചാലിച്ചെടുത്ത മനസ്സാക്ഷിയായിരിക്കണം നിന്റേത്. ഇറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ബി പ്രിജുഡൈസ്ഡ് വിത്ത് എനിത്തിങ് എൽസ്. അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. And today onwards, it must be you must be a processor of information. Information കണ്ടെത്തലല്ല ഇനി പണി. Information പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ പറ്റിയ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെവൽ. Second thing, elimination level. Third one is distinguishing level. This understanding, elimination and distinguishing is a real fact of a process of information. Out of all these three skills, you can be a very successful person. Thank you so much for hearing me all. See you next time. Have a wonderful day. Bye. Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I am leaving for the time. Thank you, sir. Thank you, sir. നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷൻ 11:30-ക്കാണ്. സോറി, അടുത്ത സെഷൻ വന്നിട്ട് 11:30-ക്കാണ്. ആരും വരാണ്ടിരിക്കരുത്. ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ടോപ്പിക് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആണ്. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതിനുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് 11:30 ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആണ്. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നത് 2 സാറുമാരാണ്. ഒന്ന് എത്തിക്സ്, ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, എത്തിക്സ്, ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എത്തിക്സ്, ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. എത്തിക്സ്, ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുന്നത് സജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറാണ്. സാറാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചറിലെ അഡ്വൈസർ ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്നത് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ്. എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് എടുക്കാൻ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ട്രെയിനീസിന്, IFS ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അവൻ തന്നെ നമ്മുടെ കേരള കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ്. അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 11:30 സെഷനിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം. താങ്ക് യു ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാവരും നല്ലപോലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് 11:30 വരെ. ഓക്കെ. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.